धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामां किल गोपकन्या, मुरारिपादार्पितचित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा, सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानिलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियात्वं, सत्यं हितं त्वां परं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि, गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं, दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं, गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वरगोकुलेश, गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियात्वं, सत्यं हितं त्वां परं वदामि। जिह्वे रसग्ने मधुर प्रियात्वं, परं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि,
गोविन्द दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्त्यत्वमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति शशाङ्कचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सुरसारुहेक्षणं सहारवृक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं रामचंद्र भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। सनातन धर्म की जय। चतुर्भुज भगवान की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। जगतगुरु श्री श्री जी महाराज की जय। मोटा बापू की जय। उमा गौ मैया की जय। भारत माता की जय। गंगा मैया की जय। अपने अपने माता पिता की जय। अपने अपने गुरु गोविंद की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गो भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम 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 राधे श्याम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गो भज मुरली मनोहर नंदलाला। भज मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली। सीताराम राम राम सीताराम राम राम। राधे श्याम 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 राधे श्याम श्याम श्याम। भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला।
ભજ ગોવિંદ ગોવિંદ ગોપાલા ભજ કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય. ભાગવત ભગવાન કી. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્માનું પરમ પાવન ચરિત્ર ગોપી ગીતનું આપણે ઉપરથી દર્શન કર્યું. ગોપી ગીત એટલે ભગવાન માટે વ્યાકુળ થયેલો જીવ, એનું નામ છે ગોપી. જગત માટે નહીં પણ ભગવાન માટે જે વ્યાકુળ થાય છે. ગોપી ગીતમાં ભગવાને બહુ સુંદર ભગવાનની પ્રાર્થના કરી, પરમાત્મા રાજી થયા. ગોપીઓના અહંકારનું પણ ભગવાને દમન કર્યું, ખંડન કર્યું, અને હવે રસમય ભક્તિ ગોપીઓ પ્રાપ્ત કરી અને ભગવાનની યાદમાં આખું જીવન એના નામ સાથે, એના સ્મરણ સાથે પસાર કરે છે. આપણે બધા સાથે મળીને શ્રાવણ મહિનાની આ ચાતુર્માસની કથામાં એવું કંઈક કથા શ્રવણ પછી એવું કંઈક કામ કરીએ, એવા વિચારો કરીએ કે જેથી આપણું મન સતત ભગવાનમાં લાગી રહે. તો એ કથા આપણને વિશેષ આનંદ આપશે. રાસ લીલા દ્વારા જીવ અને શિવની એકતા થઈ ચૂકી છે. રાસલીલાની કથા એટલે જીવ અને શિવને એક થવાની કથા. ત્યાં એ ખુરશીઓ પડી છે, એમાં બધા બેસવાની છૂટી છે. ગરમી થતી હોય થોડા આગળ બેસો, ખુરશી ઉપર બેસો. જીવ અને શિવની એકતા થઈ ચૂકી. જીવ અને શિવ એક ક્યારે થાય? હવે યુગલ ગીત શરૂ થાય છે. સમજો બરાબર કથાને. વિયોગમાં પણ ગોપીઓ સંયોગનો અનુભવ કરે છે. વિયોગમાં પણ શ્રી કૃષ્ણ પરમાત્મા જ્યારે વનમાં ગાયો ચરાવતા હોય, મીઠી વાંસળી વાગતી હોય, ગોપીઓ પોતાના ઘરમાં કામકાજ કરતી હોય, કૃષ્ણની મુરલીને સાંભળે, સૂરમાં સૂર મેળવી, દેરાણી જેઠાણી, સાસુ વહુ, નણંદ ભોજાઈ, પાડોશ પાડોશણ, આ બધા ભેગા થઈ અને એક યુગલ સરકારને રાજી કરવા માટે ગીત ગાય છે, જે ગીતનું નામ છે ગોપી ગીત, યુગલ ગીત. ભગવાન માટે તડપેલો જીવ. મનથી પ્રભુનું ચિંતન કરવું. યાદ રાખજો, ઘણા લોકો મને પ્રશ્ન પૂછે છે કે બાપુ તમે વાત કહો છો સાચી વાત છે, પણ આટલા બધા ઘરના કામ હોય, આખો દિવસ કોઈ બધું વાસણ, કપડાં, સફાઈ બધું અમારે, એ તો તમારે વ્યાસપીઠ પર બેઠા બેઠા કહો છો કે ઘરના કામકાજ કરતા જાઓ, નામ લેતા જાઓ. સીમમાં અમે સાથી ચલાવતા હોય, બળદિયાની સાથે કામ કરતા હોય, ટ્રેક્ટર ચલાવતા હોય, હળ ચલાવતા હોય, સાથી ચલાવતા હોય, કઈ રીતે ભગવાનનું નામ લેવું? તમે બધા કહો છો પ્રવચનમાં, પણ નામ લેવું કેમ? નથી લેવાતું. હું ક્યારેય એવું કહું નહીં, અને તમે કહો તો કદાચ ખોટું સમજતા હશો. ઘરના કામ કરતાં કરતાં માળા કરવી એમ કોઈ દી ક્યારેય કોઈએ કીધું નથી કે તમે માળા. રોટલીનો લોટ બાંધો માળામાં બે થાય એક હાથે, એક બાજુ માળા શક્ય નથી, આપણે સમજીએ છીએ. પણ અહીંયા ઘરના કામકાજ કરતા જાઓ ને હરિને યાદ કરતા જાઓ. તો તમે નથી એવું કરતા? તમે જોજો, તમારે ક્યાંક બહાર ગામ જવાનું હોય તો રસોઈ કરતાં કરતાં કેમ બધું બેગ બધી પેક થઈ જતી હોય, શું શું વિચાર આવતું જેમ મૂકતા જાઓ છો. તમારા સ્વાર્થના જે વિચારો છે એ તમે ગમે તે કામ કરતાં કરતાં સાથે સાથે કરી જાઓ છો. વાંધો ત્યાં છે ભગવાનનું નામ લેવામાં એને કામ નડી જાય છે. મૂળ વાત આ છે. ભગવાનનું નામ લેવાની વાત આવે તો કે અમારા તો બહુ કામ ને અમારા તો આમ છે ને તેમ છે. બધું આપણે કરીએ છીએ, યાદ રાખજો. વામ બાહુકૃત વામ કપોલા. ગોપીઓ અરસપરસમાં આપસમાં કહે છે કે સખી, શ્યામ સુંદર નટનાગર જ્યારે પોતાના ડાબા ખભા ઉપર ડાબો ગાલ ટેકવીને બંસરીને જ્યારે નચાવતો હોય, હોઠ ઉપર લાવીને જ્યારે સૂર છેડે છે, ત્યારે જગતની તમામ સુધબુધ અમે ભૂલી જઈએ છીએ.
આ છે ભગવાનના નામનો પ્રતાપ. ભગવાનનું નામ લેતા લેતા એક એવી સ્થિતિ, એક એવી અવસ્થા આવશે તમારા જીવનમાં, જગત ભૂલાઈ જશે ઓટોમેટિક. એક હું તો 24 કલાક જગતને ભૂલવાનું નથી, યાદ રાખો. કબીરે પણ ના પાડી છે, બધાએ ઘર છોડીને બાવા બનવાની જરૂર નથી, પણ એક ક્ષણ તો 24 કલાકમાં એકાદો ઘંટો, એકાદો કલાક તો એવો કાઢો કે આપણે બધું ભૂલી જઈએ અને કેવલ આપણામાં જ મસ્ત બની જઈએ. મુજે મેરી મસ્તી કહાં લેકે આવી, હું કોણ છું, મારું મૂળ સ્વરૂપ કયું છે. આપણા આ બધા જે સ્વરૂપ છે, આપણને જે દેખાય છે સ્ત્રી કે પુરુષનું રૂપ, એ રૂપ લાકડા સુધીનું જ છે. લાકડામાં જેવું લાકડું થઈ ગયું, રામ બોલો ભાઈ રામ, પછી એનો કોઈ ભાવ પૂછતું નથી. અહીંયા પૂજા થઈ છે સ્વરૂપની, અને સ્વરૂપ અનુસંધાન થશે ભગવાનના નામથી. નામની જો તમને ટેવ પડી જશે તો ભગવાનનું સ્વરૂપ અનુસંધાન થશે, અને સ્વરૂપ અનુસંધાન થશે એટલે આખું જગત અધરમ મધુરમ મધુરાધિપતે રખિલમ મધુરમ, આખું જગત આપણને રૂપાળું લાગશે. આટલી વસ્તુ આપણે સાથે મળીને સમજીએ ભગવાનની કથા દ્વારા. અરે ગોપીઓ, એક આશ્ચર્યની વાત સાંભળો. આ નંદ નંદન કેટલા સુંદર છે. તેઓ જ્યારે હસે છે ત્યારે હાસ્ય રેખા હારનું રૂપ ધારણ કરીને શુભ મોતી સમાન ચમકવા લાગે છે. આ યુગલ ગીતની મજા એ છે, બધી જ વાત ભગવાનની સાથે જોડી દેવામાં આવે છે. મારો ભગવાન કેવો લાગે છે, બસ. આપણે પેલું લોકગીત બહેનો ગાય છે ને, વાલાને માખણ ભાવે રે, વાલાને મિશ્રી ભાવે. એ કેટલી કેટલી વાતો. વાલાને શું ભાવે છે? માખણ અને મિશ્રી. ગોપીઓ પોતાના અંતરનો નાદ કરીને કહે છે કે લાલાને આ વસ્તુ ભાવે છે. કોઈ પણ ઘરનું કામ કરો. અને એક વસ્તુ પણ આપણને કહી દઉં, આરોગ્ય જેને પોતાના ઘરના બધાના આરોગ્ય સારા રાખવા હોય, દવાઈઓ ઓછી ખાવી હોય, ડૉક્ટરને ઓછો ઉપયોગ કરવો હોય, એવા લોકોએ ધ્યાન રાખવું. બહેનોએ ખાસ કે જ્યારે તમે રસોડામાં જાઓ, રસોઈ બનાવવાની શરૂ કરો ને, ત્યારે કોઈ દિવસ એવો ભાવ નહીં રાખતા કે હું સરસ રસોઈ બનાવું, મારી રસોઈથી પ્રભાવિત થઈ મારી સાસુ, મારો પતિ, મારા દિયરાણા જેઠાણા એ બધા મને આશીર્વાદ આપે અથવા તો બધા રાજી થાય. ક્યારેય એવું નહીં કરવું, કારણ કે જગત રાજી થવા ટેવાયેલું નથી. રસોઈ જ્યારે બનો ત્યારે એટલું જ નક્કી કરવું કે મારે મારા ચતુર્ભુજ દાદાને રાજી કરવા છે, મારા ઠાકોરજીને મારે એવો સુંદર ભોગ ધરાવવો છે, એના કારણે મારે આ બધું કરવું છે, હું ભગવાન માટે કરી રહી છું. ત્યારે રસોઈ પ્રસાદ બની જશે. અને પ્રસાદ સર્વ દુઃખાનામ હાનિ રસ્યોપજાયતે. પ્રસાદ બધા દુઃખોનું શમન કરે છે, પ્રસાદ બની જાય. બીજી બહેનોને વાત દર વખતે કહું છું તો બધાને ખબર જ છે, એટલે બને ત્યાં સુધી શક્ય હોય તો રસોઈ કરતાં કરતાં કોઈ દિવસ રસોઈ ચાખવી નહીં. ચાખો તો પણ એનું એક ચમચીને ડીશ અલગ રાખો, અને પીધા પછી હાથ ધોઈ નાખો ડીશને અલગ બાજુ. પણ ઘણા તો હથેળી મને આમ કરે, પાછું આમ લૂવે, પાછું લોટ બાંધે, આખા ઘરને પ્રસાદી કરી નાખે. કેટલી ગંદી પ્રક્રિયા છે આ. તમે જૂઠું ખાવું નહીં ક્યારેય કોઈનું, ને જૂઠું પીવું નહીં. આ બહુ જોજો તમે. ઘણા તો એવા એટલા સરસ ઉતાવળા કામમાં હોય કે મોઢું કે બધું સાફ કર્યું ને તો એને ધોય ને એ લોટમાં સાફ થઈ જાય બધું. પસીનો કંઈક હટાયો હોય એવો સરસ વ્હાઈટ ટુવેલ રાખી અને પવિત્રતાથી ભોજનને ચાખવું નહીં. ભોજન જે ચાખે છે ને એને શેનો અવતાર મળે ખબર છે? એ આવતા વર્ષે કહીશ, આ વખતે નથી. આનો અવતાર મળે તમને. જો કે ખબર જ હોય તમને બધાને, જે ચાખીને ભોજન કરે છે. લીમડીમાં તો કોઈ ચાખતું જ નથી, બધું બારગામમાં. એટલે ચાખીને ભોજન નહીં કરવાનું. આ યુગલ ગીતની જ્યારે વાતો આપણે કરીએ છીએ, જેને જગતના તમામ કામ કરતાં કરતાં ભગવાનને પ્રેમ કરવો છે, એની માટેની હું આ કથા આજની કહી રહ્યો છું. જગતના કામ કરો ના નથી, ચોક્કસ કામ કરવું જ જોઈએ. મારા દેશના જેટલા સાધુ સંતો થયા, મહાપુરુષો થયા, જગતગુરુ ભગવાન રામાનંદાચાર્યના 10 શિષ્યો થયા, કબીરથી લઈને રૈદાસથી લઈને ગોરા કુંભાર સુધીના જેટલા ભક્તો થયા, બધાએ પોતાનું કામ કર્મ નથી છોડ્યું. ગોરા કુંભાર માટીના વાસણો ઘડવાનું કામ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થઈ છતાં એને ચાલુ રાખ્યું છે. કામ છોડવાનું નથી,
કામની આસક્તિ ઓછી કરીને એ કામને રામમય બનાવવાની વાત છે. એટલે તમારો કામ પણ પૂજનમાં આવી જશે. બસ પૂજા થશે એની. એટલે બને ત્યાં સુધી ઘરમાં સ્વચ્છતા રાખજો, ખૂબ પવિત્રતા રાખજો. બને ત્યાં સુધી ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય, ચતુર્ભુજ દાદાને, તમારા જે ઈષ્ટ હોય, કોઈ દિવસ કોઈને એઠું ખવડાવવું નહીં. હા, મા દીકરો ખાય, સાસુ વહુ ખાય કે પોતપોતાના સગા સંબંધી એકબીજાનું જમે, એ તમારી આખી જુદી વાત છે સામેથી. પણ આપણું એઠું વધેલું કોઈ અજાણી વ્યક્તિ, નાનામાં નાની વ્યક્તિ, કામવાળી વ્યક્તિને પણ આપણું ઉચ્ચિષ્ટ ન જવું જોઈએ. કારણ કે તમે જેને તમારું એઠું ખવડાવો છો એ તમારું પુણ્ય અને આરોગ્ય લઈને જતું રહેશે. આરોગ્ય તમારું ખલાસ થઈ જશે, બીમારી આવી જશે, મોટી મહામારી બીમારી. યાદ રાખજો. આપણે ત્યાં એક મહિમા છે ચોક્કસ કે આપણા ગુરુ હોય તો ગુરુનું ઉચ્ચિષ્ટ ખાવાનું, એક પ્રસાદનો મહિમા લોકો ખાય. દીકરો બાપનું એઠું જરૂર ખાય, મા દીકરી એકબીજાનું એઠું પેલું લે, બરાબર છે, પણ થોડું ધ્યાન રાખજો. ફ્રીજની અંદર કંઈ રાખ્યું હોય અને સાસુ થોડાક માથા ભારે હોય, એટલે કંઈ આઈસ્ક્રીમ કે કંઈ એવું કંઈક પડ્યું હોય તો આમ તો ખવાય નહીં, ચમચી લે તો ખબર પડી જાય, એટલે આંગળી બોલીને આમ મોઢું લઈ નાખે, એટલે બધાને પાસેથી પ્રસાદ મળે. આ બધું કરતા નથી ને ભાઈ, ઊંચી આંગળી કોઈ ન કરતા, આવું બધું થતું હોય. ઉત્તિષ્ટ ભોજન અતિશય પાપ પેદા કરે છે, સમજજો બરાબર. ભગવાનની કથા સાંભળો, કોઈ દિવસ નહીં ખાવ. આ બધા જે લોકો ચા બહુ પીવે છે અને હોટલની જે લોકો ચા પીવે છે, આમ જોઈએ તો દયા આવી જાય આપણને. કેટલું ગંદુ વાત. એક બાલટી, એક ડોલ પાણી હોય, 2 લીટર કે 3 લીટર પાણી હોય, 200 જણા ચા પીવે, બોલો ચાની 4-5 રકાય ભેગા આમ બોલી કાઢી મૂકે. અને એને બહુ ભાવે, કારણ કે ઘરનું ચોખ્ખું ભાવતું નથી. આપણી બીમારી તો જુઓ તમે. એક બેન હતા, બહુ સારા બેન હતા, સરસ રસોઈ બનાવે, પણ રસોઈ એવી બનાવે, શીરો બનાવે, લાપસી બનાવે તો ચીગમ બનાવે એવી સરસ બનાવે. સુખડી બનાવતા આમ એ બટકું ભાંગે, આપણને બટકું ભાંગ્યું, હાથ દાંત પડી ગયો હોય, એવી સરસ સુખડી બનાવે ઘણા લોકો. એટલે પેલો ભાઈ કંટાળી ગયેલો જમી જમીને. એકવાર પછી એને ફોન કર્યો કે મારે થોડુંક જલ્દી આવું છું અને આપણે તું જમવાનું જલ્દી તૈયાર કરી નાખ અને આપણે જલ્દી બહાર નીકળો, ફરવા જવું છે. પત્ની રાજી થઈ ગઈ. એના ઘરની બાજુમાં હોનેસ્ટની હોટેલ, અને આ પત્નીને એમ થયું કે બિચારા જલ્દી આવશે ને ભૂખ્યા છે, લાવ ને હું બધું મગાવેલું. એટલે એને પેકિંગ બધું હોટલમાં ફોન કરીને બધું આવી ગયું, દાળ ભાત શાક રોટલી જે કંઈ એને જમવું હતું. અને ઓલા ભાઈ એને એમ કે આજ પત્નીને બારગામ લઈ લાવ થોડાક વખાણ કરું, એટલે વખાણ શરૂ કર્યા. શું તારી રોટલીની વાત કરી, હા હા હા, બ્રહ્માણી ન બનાવી શકે, આવું બોલે. બ્રહ્માણીનું કામ નહીં તારી રોટલી. દાળ, આ હા હા હા, શું તારી દાળ, લગભગ દેવતાઓએ સમુદ્ર મંથન કરીને જે અમૃત કાઢ્યું હતું એના કરતાં તારી દાળ મીઠી છે. એક એક વસ્તુનું વખાણ કરતા ગયા. ભાતના વખાણ કોઈ દી કરાય તો હોય એવા જ હોય ને. ભાતના વખાણ ચાલુ કર્યા ને ઓલે લીધો ધોકો હાથમાં. હવે મને ખબર પડી ગઈ તમારી, આજ સુધી મરી ગઈ તમારા માટે સારી સારી રસોઈ કરીને, કોઈ દી વખાણ કર્યા નહીં, અને હોટલમાંથી લાવી ત્યારે જ વખાણ કર્યા તમે, પેપર ફૂટી ગયું. આ સ્થિતિ છે આપણી. આપને વિનંતી કરું છું, થોડીક આટલા બધા રોગોનું કારણ શું છે? હોટલની અંદર તમે બેસો એટલે આમ બધું એને ટેબલ સરસ હોય, નેટ એન્ડ ક્લીન હોય બધું, આમ આપણને લાગે ચકચકાટ, પણ બનાવનારના ઠેકાણા કોણ બનાવે છે, ત્યાં કોણ શું કરે છે, જરા સોચો. થોડાક પાછા વળી જાઓ. ભગવાનની કથા સાંભળ્યા પછી તમારા મનને થોડું કંટ્રોલ કરો. જે લોકોને ઘરનું બનાવેલું રસ નથી ભાવતું, પોતાની દીકરી પત્ની કે બહેન કે ફૈબા કે મામી કાકીએ પવિત્રતાથી મારો દીકરો મારો ભાણો કરીને પ્રેમથી રસોઈ બનાવી હોય, એ આપણને ભાવતી નથી,
અને જેના કેરેક્ટરના ઠેકાણા નથી એવા લોકો બનાવીને જ્યારે થોડુંક ઉપર સારા ગરમ મસાલા નાખી દે છે એના ઉપર આપણે બધા આકર્ષાઈએ છીએ. આ દુઃખના દરિયામાં જવાની વાતોના પગલાં આપણે મૂકી દીધા છે. એટલે હું ભગવાનની કથા સાથે તમને આ યુગલ ગીત આવ્યું છે એટલે મારે આપને સમજાવવું છે કે રાધા માધવના ચરણમાં કેમ પ્રેમ પ્રાપ્ત થાય એના માટે પહેલાં સમજી લો. મારી પાસે એટલા કેટલાય દેશમાં દીકરા દીકરીઓ છે 10-10 વર્ષથી, અને એકવાર ના પાડ્યા પછી 10-10 વર્ષ થઈ ગયા આજની તારીખમાં. ક્યારેક આવશે ત્યાં હું તમને દેખાડીશ, દર્શન કરાવું છું. જુઓ, યુવાન જ છે બધા, 1 થી 35 વર્ષની અંદરના બધા. તો કીધું બાપુ અમને આ ખબર નહોતી, કોઈ દિવસ બજારની ક્યારે પાણીપુરી પીઝા બર્ગર ખાતા નથી ના પાડ્યા પછી. આ ન ખવાય કારણ કે બધા કેન્સરની જન્મદાત્રીઓ છે. તમે પાણીપુરી ખાજો ચોક્કસ, રોજ ખાજો, 15 ખાઓ ના નથી, પણ ઘરે બનાવીને જમો ને. ઘરનું પાણી, ગળેલું પાણી હોય, ઘરનું શુદ્ધ અને સાત્વિક તેલ હોય આપણું. એક શેમાં તળતા હોય, શું કરે કોને ખબર છે? સોચજો. હમણાં રાજકોટનો મેળો પૂરો થયો, પહેલા જ દિવસે ડ્રગ એન્ડ ફૂડ કમિશનર ગયા અને એને પછી રેડ બધે કરી, તો પહેલા જ દિવસે 450 કિલો એટલે 20 મણ અખાદ્ય વસ્તુનો એને નાશ કર્યો. સોચો. પાણીપુરીના પહેલાં ફૂગ નીકળી અંદરથી, અને બટેટાના પહેલાં ઓલામાંથી માવામાંથી કેટલી ઈયળો અને કેટલા બધું નીકળે છે. બહારની વસ્તુ ખાતા પહેલાં સોચજો. એકવાર જો અંદર ગઈ અને એવું કોઈ જમ્પ્સ અંદર પ્રવેશ કરી ગયું, મરી જશો. દવા કરીને તો પછી મેળ નહીં પડે. એટલે મારે આપને ભગવાનની કથાની સાથે સાથે થોડુંક સમજાવવું છે. મન કેમ બગડ્યા આજ માણસના? કેમ ટૂંકા મન થઈ ગયા? કેમ સગા ભાઈને એક ભાઈને બીજા ભાઈનું બોલેલું ગમતું નથી? કેમ સાસુઓને બોલેલું એકબીજાનું ગમતું નથી? કેમ ગુરુ શિષ્યને બનતું નથી? કેમ પાડોશની સાથે આપણે પ્રેમ નથી કરતા? કારણ અતિશય જંક ફૂડનું કારણ છે. અપવિત્ર પીણું, અપવિત્ર ખોરાકના કારણે આપણી ચિત્તવૃત્તિ ભ્રમિત થયેલી ચિત્તવૃત્તિ ક્યારેય સંતોષ લેવા દેતી નથી. થોડો કંટ્રોલ રાખજો. કેવું જમવું, કેવી રીતે જમવું, શું જમવું, મેનુ ઉતારવાની જરૂર નથી. તમે બધા થાળ વાંચી લેજો ને, અલગ અલગ ભગવાનના જે થાળ હોય ને એ વાંચી લેવા. એમાં બધું મેનુ લખ્યું છે, બધું જ. આપણે બધાએ સાથે મળીને આવું કેમ ન કરી શકીએ? પ્રતિજ્ઞા લો ને એકવાર, હિંમત હોય તો, કે ગમે તેવા મહેમાન આવે, કા લાડુ, કા લાપસી, કા સુખડી કરવી, બસ. ભલે મોઢું ચડાવીને જતા રહે, બીજી વાર ન આવે તો આપણે શાંતિ ઉલટાની. હા, ઘણા એવા હોય, જવા દો. સોચજો, કાંઈ થાય નહીં આવા માણસોથી. અને એ આપણને કદાચ એવો આગ્રહ કરે ને, હઠાગ્રહીઓથી કંઈ આપણને નુકસાન નથી થવાનું. એટલું વસ્તુ ધ્યાન રાખજો બસ. આપણે ત્યાં પેલું આપણે આરતી ગાઈએ છીએ ને, આનંદ મંગલ કરું આરતી. એ શું, એનો ભાવ શું છે? આનંદ મંગલ કરું આનંદ અને મંગલ એની હું આરતી. નહીં કે ભગવાન, આનંદ અને મંગલ જેના ઘરમાં હશે ત્યાં ભગવાન હશે ચોક્કસ. પછી હરિગુરુ સંતની સેવા, અને પછી એનો ભાવ શું આવ્યો છેલ્લે તમે જોજો. આનંદ મંગલ કરું આરતી, હરિગુરુ સંતની સેવા, પ્રેમ ધરી મંદિર પધરાવું, સુંદર સુખડા લેવા, આનંદ મંગલ કરું આરતી. છેલ્લે મારે સુંદર સુખ ક્યાં હોય? કેવલ ભગવાનના ચરણમાં. ભગવાનના ચરણમાં મારી રતિ થાય. રતિ એટલે પ્રેમ. ભગવાનના ચરણમાં મારો પ્રેમ જાગશે. આના જેવું સુંદર સુખ દુનિયામાં ક્યાંય નહીં હોય. એટલે અત્યારે જે રીતે ચાલી રહ્યું છે, નાની વાતમાં રોગો થાય છે, ખબર ન પડે. સવારે તો આપણી સાથે બેઠા હોય, બપોર પછી તો ICCUમાં હોય. આ કોના કારણે થાય છે? વાયરલ ઇન્ફેક્શન તો પછી લાગે, પહેલાં આપણે આપણા શરીરની રોગ પ્રતિકાત્મક શક્તિ કચરો ખાઈને બગાડી નાખી. એના પરિણામે આ બધું થયું છે. કચરો ખાવાનું થોડું બંધ કરજો. બહેનોને ખાસ વિનંતી કરું છું, કારણ કે બહેનોનો સ્વભાવ એવો હોય
કે શાક માર્કેટમાં લેવા આમ શાક લેવા જાય, નિયમ લઈને ગયા કે ચતુર્ભુજ દાદાને સમ ખાઈને ગયા કે મારે બસ શાક લઈને જ આવવું છે, પણ જો પાણીપુરીની લારી મળી તો બેન બિચારા એટલા લાગણીશીલ, ન્યાય દીધા વગર રહે જ નહીં, એમ 2-3 તો ખાઈને આવે જ. એવું નહીં કરતા, ધ્યાન રાખજો. બહારી વસ્તુ ખાવાનું બંધ કરજો. જો તમારે તમારા મનને ભગવાનના ચરણમાં પરોવવું હોય તો. આ મૂળ વાત જે મારે આપને કહેવી છે એ છે, ભગવાનની કથામાં આટલો રસ લઈને જ્યારે કથા સાંભળો છો ત્યારે થોડુંક આપણે બધા સાથે મળીને સોચીએ. એટલે રસોઈ બને ત્યાં સુધી ઘરની જમજો. ક્યારેક જાઓ, ના નથી, હું નાય નથી પાડતો, પણ સાત્વિક ભોજન જે હોય તે કરી લેવું. અપવિત્ર ભોજન ન કરવું, એનાથી આપણી ચિત્તવૃત્તિ બગડે છે, યાદ રાખો. અને હવે તો તમે બધા હોશિયાર છો, હવે તો કેટલી બધી એની આખી ચોપડીઓ નીકળી છે, કેમ શું બનાવવું, ક્યારે શું કરવું, કેવી રીતે બધી વસ્તુ બનાવવાનું બધું. મેં કે અહીંયા કુકિંગ ક્લાસ ખોલ્યો નથી તમને બધું સમજાવવું, પણ તમે બધા સમજો જ છો. એટલે આપ શાંતિથી વિચારજો કે જો ભગવાનમાં આપણું મન લગાડવું હોય, આપણે આપણા આરોગ્યને, હાલો ભગવાનમાં મન નથી લગાડવું, જવા દો, તમારે બધાને જરૂર નથી લગાડવાની, ભગવાન કૃપા કરશે ત્યારે લાગશે. પણ એટલું તો વિચારીએ કે આપણે આપણા શરીરને તો સારું રાખવું છે. રામાયણમાં લખ્યું છે, એટલે કહું, અનેક વાર કહ્યું છે, તન બીનું બેદ ભજન નહીં બરના. શરીર સ્વચ્છ નહીં હોય અને શરીર સ્વસ્થ નહીં હોય તો ભગવાનનું ભજન નહીં થાય. જ્યારે ભજન કરવું છે એના માટે સૂત્ર લાગુ પડશે. ભજન જેને કરવું છે એવા લોકોએ સાવધાન થઈને ભગવાનની કથાનું શ્રવણ કરવું પડશે. સાત્વિક અને સાદું ભોજન કરજો, બસ. વિશેષ તો મારે કંઈ સમજાવવું નથી આપને, કારણ કે આપ તો બધા જાણકાર છો વિશેષ રીતે. પણ કેવું ભોજન કરવું? રામના લગ્નની સામગ્રી જે છે, મેનુ ભગવાન રામના લગ્નનું 128 પ્રકારનું છે, 128 આઈટમ છે. અત્યારે આપણા ઘરે જ્યારે લગ્ન હોય તમારા, ત્યારે એમાં દાળ ભાત શાક રોટલી કે 2-3 જાતના સબ્જી કે ઊંધિયું એટલું કદાચ હશે. બાકી એકેય વસ્તુ અત્યારે રામના લગ્નમાં હતું આપણે ત્યાં છે જ નહીં. સોચો, ભગવાન શિવના જ્યારે લગ્ન થયા ત્યારે હિમાચલ મહારાજે જે ભોજનનો જમણવાર કર્યો હતો એનું લિસ્ટ છે આખું. કેટલી વાતો આવી છે, અદ્ભુત વાતો આપણા દેશના સાધુ સંતો, ઋષિમુનિઓ, મહાત્માઓ આપણને કહેતા ગયા છે. આપણે બધા સાથે મળીને જ્યારે આજે નક્કી કરીને બેઠા છે ત્યારે સવા બાપા પીપળી એને થાળ બહુ સરસ લખ્યો છે ભગવાનનો, કેવી રીતે જમવા બેસવું. હવે તો ડાઇનિંગ ટેબલ આવી ગયા, નીચે બેસી શકાતું નથી કારણ કે ગોઠણથી એ બધું સજ્જડ થઈ ગયું છે. પહેલાં ઓલા નીચે ઢીચણિયા રાખતા હતા પગ ગોઠણની નીચે. એ બ્રહ્મરંધ્ર સાથે એનો સંબંધ હતો, બ્રહ્મરંધ્રની નાડી સાથે એનો સંબંધ, સુષુમ્ના નાડી સાથે એનો સંબંધ હતો. આપણા સાહિત્યકારો કહે ને, મુંબઈમાં એક ભાઈ જમવા બેઠા, એટલે બધા ગામડાના ત્યાં રહેવા ગયેલા ને પછી ગામડાની રીત તો થોડી હોય, એટલે ભાઈ મુંબઈના હતા, વર્ષોથી મુંબઈમાં, એ જમવા બેઠા. એટલે માજીએ પૂછ્યું કે ભાઈ તમે જમવા બેસી ગયા છો, તમને ઢીચણિયું આપું? તો કે થોડુંક લાવો, ભાવશે તો કહીશ. આવા જેને કોઈ દી જોયું નથી એને શું, થોડુંક આપો ને કે 2 ચમચી આપો, ભાવશે તો ખાઈશ. એને માથામાં મારવું જોઈએ કે નહીં એને? વિચારો, આ બધી વસ્તુ બહુ સ્વાભાવિક હતી. બિરાજો હરી પલંગ ઢાળી. મેં પલંગ ઢાળ્યો છે આપણા માટે, પ્રભુ આપ બિરાજો. થાશે હવે ઠાકર થાળી, બિરાજો હરી પલંગ ઢાળી. કોણ કોણ આવ્યા છે? રંકા બંકા ને નામ દે ભગત, આ બધા આવ્યા છે. એને કર્યો છે ઠાકરનો થાળ, બિરાજો હરી પલંગ ઢાળી. ગત બેઠી જ્યારે આરાધવા, હરિને આરાધવા માટે ગત ગંગા આખી બેઠી, નાત આખી બેઠી છે, સૌ બાપો કહે છે.
અદ્ભુત વાતો આવી છે. હવે મારા પ્રભુ તમે બેસો. ભગવાનની એક એક કથા, મહાપુરુષોનો એક એક શબ્દ આપણા જીવનને કંઈક નવી ગતિ આપે છે. કોણ કોણ અંદર બેઠા હતા? નાગર કેરી આખી નાત, નાગરોની નાત અંદર બેઠી હતી. એક બ્રાહ્મણ અને એક વાલ્મીકી સમાજનો માણસ. બાપાએ તો જુનવાણી હતા એટલે પહેલાં આપણે ત્યાં વાલ્મીકી સમાજ માટે ઢેઠ શબ્દ વપરાતો હતો. હવે એને આખી પ્રોટોકોલની ભાષામાં લઈને નથી બોલી શકાતો, કારણ કે પ્રોટોકોલની બહાર અંદરથી એવી રીતે આમ ઉપરથી બધા નથી બોલતા, અંદરથી તો બધા બોલતા જ હોય. સત્ય કોઈ સ્વીકારતા નથી, યાદ રાખજો. પણ બાપાએ સરસ લખ્યું છે.